اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو جو اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، میں انہیں اپنی جانب سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں میں ہمیں تحفے کے طور پہ دیا ہے۔ یہ مقدس مہینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس مہینے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جنت کے جو دروازے ہیں کھول دینے سے مراد یہ کہ اللہ پاک اس میں اپنی رحمت کو کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک بہت ہی زیادہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نکال کے انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور شیاطین کو جو انسان کے نفس کو اور انسان کو بھڑکا دیتے ہیں اور انسان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ پاک اسے تمام تر شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں جو انسان کو غلط راستے پر نکال دیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس مہینے میں ہم میں سے جو انسان اس مقدس مہینے میں آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے میں ہی اللہ پاک ہمیں اتنی زیادہ آفر کرتے ہیں، اور ہم میں سے بہت بدبخت انسان ہیں، بہت بدنصیب انسان ہیں جو اس ماہ مقدس کے مہینے میں بھی اپنے اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، ان کی رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بہت ہی بدبخت انسان ہیں۔ اس مقدس مہینے میں کیا گیا ایک عمرہ پورے حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اگر ہم اس ماہ مقدس مہینے میں صرف ایک عمرہ کریں گے تو وہ حج کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک چھوٹا سا نسخہ ایسا بتاؤں گا، ایک چھوٹے سے کلمات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پڑھاؤں گا۔ اگر آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ایک ان کلمات کی بدولت 14 کروڑ نیکیاں لکھ دیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے گا اللہ پاک اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس قدر زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر ہم 5 منٹ اس کو دیں، اگر ہم 5 منٹ میں اس کی تسبیح کر لیں تو یاد رکھیں ہم بہت ہی زیادہ نیکیاں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نیکیوں کی قدر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ایسے نوجوان تھے جو پچھلے رمضان المبارک کو تھے اور اس رمضان المبارک کو نہیں ہیں۔ یہ لازمی نہیں کہ موت صرف بڑھاپے پہ ہی آتی ہے، بہت زیادہ جوانوں کو، بہت زیادہ نوجوانوں کو موت کی آغوش میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتے ہیں کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، آج تم کو ذلت کے اسباب کی سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے کنارے بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے آنسوں سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بھائیو اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو،
इस कब्र के लिए कुछ तैयारी कर लो, यहाँ की सख्ती बहुत ज़्यादा सख्ती है, यहाँ सिर्फ नेकियां काम आएंगी, यहाँ सिर्फ नेकियां काम आएंगी, यहाँ के लिए कुछ तैयारी कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फरमाया इन दो कब्रों में अज़ाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर फरमाया इनमें से एक चोली खाता था और दूसरा अपने पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करता था। बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी शाख ली, दो हिस्सों में तकसीम किया, फिर हर कब्र पर इसका एक हिस्सा लगा दिया और फरमाया जब तक ये खुश्क ना हो इन पर अज़ाब होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें और तमाम मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से और मौत के वक्त जो सख्ती होती है उस सख्ती से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। मौत के वक्त एक ऐसा दर्दनाक मंज़र होता है, अगर उस वक्त इंसान सुन ले तो कभी भी इंसान गुनाह ना करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नज़ा में देखा। आपके पास एक प्याले में पानी था, आप अपने हाथ इस प्याले में डुबो करके अपना चेहरा साफ़ करते और फरमाते मौत की सख्ती और गशी पर मेरी मदद फरमा। एक रवायत में है कि बेशक मौत की जो सख्ती होती है बहुत ही ज़्यादा सख्ती है। एक शख्स ने अपने वालिद से हालत नज़ा और होश में पूछा, अब्बा जान मुझे मौत के दर्द के बारे में बता दीजिए ताकि मैं इबरत पकड़ सकूं। तो वालिद ने कहा, बेटा ऐसे महसूस होता है जैसे मेरी ही जो पीठ है मेरे पेट में घुमाई जा रही है और सुई के नाके से मेरी सांस निकाली जा रही है। और एक शख्स मौत मरकर के बिल्कुल करीब था, उस शख्स ने कहा है ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे पेट पर खंजर चलाए जा रहे हैं। वो बताते हैं एक शख्स से मौत के वक्त सख्ती से पूछा, मौत के वक्त जो सख्ती आती है तुम पर क्या गुजरी? तो उसने बताया कि मेरे पेट पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग के अंगारे डाले हों। जो शख्स मौत को याद रखे इसका दिल नरम रहता है और इसके आमाल और अखवाल अच्छे होते हैं। इस वजह से आप मौत को कसरत से याद किया करें और जहां नेकियों वाले काम आएँ और नेकियों को बढ़ा देने वाले काम आएँ उन नेकियों को बढ़ा देने वाले काम कसरत के साथ किया करें। बेशक यही नेकी है जो आपकी काम आएगी, इस जहां में भी काम आएगी, मौत के वक़्त सख्ती से भी आपकी हिफाजत करेगी, कब्र के आज़ाब से भी आपको महफूज रखेगी, आखिरत में भी आपको महफूज रखेगी। ये आपके पास बैंक बैलेंस है। मौत के बाद आपको जो चीज़ें काम आएंगी, एक आपकी औलाद काम आएगी, सदका जारिया काम आएगा और आपकी नेकियां काम आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस माह मुक़द्दस में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल कर सकें तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस हदीस मुबारका को ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह कर लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह कर लिया करें। मौत का कोई पता नहीं, कोई वक़्त, इसमें जो वक़्त मुकर्रर कर दिया जाता है अल्लाह पाक की जानब से, उस शख्स को उसी सेकंड उसी लम्हे पर मौत आ जाती है, एक सेकंड की भी देर नहीं लगती। याद रखें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये कलिमात कहेगा अल्लाह पाक उसके लिए 20 लाख नेकियां लिख देंगी। और वो कलिमात क्या हैं? ला इलाहा इल्लहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ये कलिमात कहेगा अल्लाह पाक 20 लाख नेकियां लिख देंगे और रमज़ान मुबारक में 70 गुना ज़्यादा इस अमल को बढ़ा दिया जाता है। एक दफ़ा पढ़ने से हमारे नामे अमाल में 14 करोड़ नेकियां लिख दी जाती हैं और जिस कदर पढ़ेंगे इतना ही ज़्यादा सवाब होगा। आखिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आप आगे तक शेयर करें। इंशाल्लाह जितना शेयर करेंगे सवाब होगा।